ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਿਟੀ ਸ਼ਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ। ਸਿਟੀ ਸ਼ਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਟੀ ਸ਼ਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਡੈਮੋ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਜੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ जो सिलेबस स्टार्ट किया गया है फुल सिलेबस के PDF एंड उहदे जो रिलेटिड नोट्स उहदे मोक टेस्ट सारे तुहानू अपने इस कोर्स दे विच अवेलेबल होणगे जी। तो वीडियो नू वध तो वध शेयर करो जी, चैनल नू जरूर तो सबसक्राइब करो। एंड पंजाब का जो अपनी सारी हिस्टरी होएगी, पंजाब GK होएगा, सारे अपना मैथ्स रीजनिंग एंड इंग्लिश कंप्यूटर टैक्नोलॉजी साइंस सब कुछ अपना इस दे विच क्लीयर होएगा जी। तो अज जो अपना जो है संसद पार्लीमेंट फर्स्ट टॉपिक है जी, अपना फर्स्ट लैक्चर है, आपां उहनूं डिस्कस करते हैं जी। तो स्टार्ट करते हैं जी अज आपां फर्स्ट लैक्चर तो कि संसद पार्लीमेंट आर्टिकल 79 पार्लीमेंट जो शब्द है स्टार्टिंग तो यह क्वेश्चन पुट होंदा है कि पार्लीमेंट शब्द आया कितों, ठीक है जी। तो पार्लीमेंट जो शब्द है, पार्लीमेंट जिन्हों कहने आपां, वो फ्रांसीसी भाषा के शब्द पार्लर तो लिया गया है। तो हुण पार्लर की है? पार्लर का अर्थ है गलबात करना, ठीक है जी। तो पार्लीमेंट तो की हो गया कि जिथे सारिਆਂ ਦੇ विचार, जिथे सारे गलबात करते हैं, लोक सभा ते राज सभा के मैंबर जो होंगे ने उन्होंने नामजद किया जाता है, चुने जाते हैं, जो लोगों द्वारा चुन के लोक सभा ते राज सभा में जाते हैं, संसद में जाते हैं, वो जो ने वो की करते हैं, गलबात करते हैं उत्थे, ठीक है जी। जनता के मुद्दों पर गलबात होंदी है, ठीक है जी, वो होंदी है जी पार्लीमेंट। संसद भवन दिल्ली का उद्घाटन 1927 विच वाइसराय लॉर्ड इरविन ने किया सी, ठीक है जी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि संसद भवन जो दिल्ली विच है उसका उद्घाटन किसने किया सी? तो वाइसराय लॉर्ड इरविन ने किया सी जी, ठीक है जी। संसद जो है उन्होंने 3 भागों में वंडिया गया है। उहदे मैंबर्स किवें किवें ने, वो है जी संसद च कुल जो अपना आर्टिकल 29 है संसद, उहदे च राज सभा है, राज सभा आर्टिकल 80 द्वारा है, लोक सभा आर्टिकल 81 द्वारा, राष्ट्रपति जो है वो आर्टिकल 52 विच है जी, ठीक है जी। तो जो राज सभा दियाँ कुल सीटां ने, ठीक है जी, उहदे मैंबर किन्ने ने? वो 238 ने जी, ठीक है जी। तो 12 मैंबर होर ऐड करके टोटल 250 सीटां ने, 250 सीटां ने जी। आह 12 मैंबर कित्थों आए? आह इत्थे 2 मैंबर ने, कित्थों आए? तुहानूं आपां अगे सब कुछ डिटेल दे विच डिस्कस करांगे जी, ठीक है जी। तो लोक सभा के कुल मैंबर ने जी 545, ठीक है जी, 543 अलग ने तो 2 एंग्लो इंडियन ने जी। तो आह जो 12 मैंबर ने यह साहित्य के खेत्र विच, कला के खेत्र विच अते होर जो वधिया कारज करते हैं उहदे खेत्र विच जो चंगे हुंदे ने उन्हां नूं चुनिया जाता है जी, ठीक है जी। तो बाकी 238 मैंबर ने जो वो प्रत्यक्ष चोणां द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है जी। तो अगे है कि राष्ट्रपति जो आर्टिकल 52 विच है वो है कि 12 राज सभा दे ते 2 लोक सभा के मैंबर होंदे ने, ठीक है जी। अज जो आपां डिटेल दे विच डिस्कस करना है वो अपना फर्स्ट है प्रेजिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, ठीक है जी। तो आर्टिकल जो अपना 52 है उस विच लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होवेगा, ठीक है जी। भारत के प्रशासन नूं चलाउण लई एक राष्ट्रपति की लोड़ है। तो जो अपना आर्टिकल 52 है उहदे विच राष्ट्रपति की नियुक्ति का किया गया है कि राष्ट्रपति भारत का एक होएगा, ठीक है जी। राष्ट्रपति का कार्यकाल हुंदा है जी 5 साल का। जदों राष्ट्रपति बनना हुंदा है तो उस समय उसकी उम्र घट्टो घट्ट 35 साल होनी चाहिए है, ठीक है जी। तो तनख्वाह हरेक महीने राष्ट्रपति की 5 लाख होंदी है जी, ठीक है जी। अगे है जी कि राष्ट्रपति लिए योग्यतावां की ने कि कौन जो है वो राष्ट्रपति बन सकता है। तो भारत का नागरिक होना चाहिए है, ठीक है जी। जिस व्यक्ति ने
राष्ट्रपति बनना है, राष्ट्रपति की चोन लड़नी है, उन्होंने की होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्र घट तो घट कितनी होनी चाहिए जी? 35 साल। लोक सभा का मैंबर बनन दे योग होवे, ये नहीं कि सीधा ही वो राष्ट्रपति बन गया, पहला वो लोक सभा का मैंबर बनन दे योग होएगा, फिर ही वो राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है जी। लाभकारी पद ते ना रहा होवे, ਇਹਦਾ मतलब है जी कि कोई भी अजिही नौकरी जो उन्हें पहला कीती होवे, ठीक है जी, जिथों उन्होंने लाभ प्राप्त होए होण, उस पद ते उस जो स्टेज ते वो ना रहा होवे, किसी भी किसी थां ते उन्हें नौकरी उवें दी ना कीती होवे। ठीक है जी। पागल या दिवालिया ना होवे, कि मैंटली तौर ते जिसने राष्ट्रपति बनना है उन्होंने मैंटली तौर ते भी प्रिपेयर होना चाहिए उस चीज़ लिए जो वो काम कर रहा है। ठीक है जी। यही शर्तां ने। अगे है जी कि राष्ट्रपति कौन सी मतलब जो राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक होंदा है। जिमें आपां भारत के नागरिक हाँ, तां जो राष्ट्रपति है भारत का सब तो पहला नागरिक राष्ट्रपति नूं मन्निया जाता है। ठीक है जी। अगे है जी कि देश का नामात्र कार्यपालिका, जिहड़ा राष्ट्रपति है उन्होंने देश का नाम मात्र कार्यपालिका कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इस दियां शक्तियां ने ना वो प्रधानमंत्री द्वारा यूज़ कीतियां जांदियां। राष्ट्रपति अपनी शक्तियां नूं यूज़ नहीं करता, वो 3 कंडीशनस दे विच अपनी शक्तियां नूं यूज़ कर सकता है, वो आप अगे डिस्कस करांगे जी। ठीक है जी। बट जो हुण है वो है कि राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र कार्यपालिका है। ठीक है जी, क्योंकि इस दियां शक्तियां प्रधानमंत्री वरतदा है। ठीक है जी। असली कार्यपालिका किनू कहा जाता है? प्रधानमंत्री नूं। ठीक है जी। तो असली जो कार्यपालिका है वह प्रधानमंत्री हो गया, तो जो मतलब नाम मात्र दा है कार्यपालिका वो कौन हो गया? राष्ट्रपति। ठीक है जी। तो राष्ट्रपति की चोण अप्रत्यक्ष विधि राही हुंदी है, सब दे सामने राष्ट्रपति नूं नहीं चुनिया जाता जी। राष्ट्रपति नूं अप्रत्यक्ष विधि राही चुनिया जाता है कि जदों कोई भी जो अपने लोक सभा ते राज सभा के मैंबर हुंदे ने उन्हां द्वारा राष्ट्रपति नूं चुनिया जाता है जी। नैक्सट है कि राष्ट्रपति की चोण विच लोक सभा अते राज सभा ते राज विधान सभावां दे चुने हुए मैंबर भाग लेंदे हन। ठीक है जी। जो राष्ट्रपति की चोण की जाती है ना, उस समय जो लोक सभा के मैंबर होंदे ने ते जो राज सभा के मैंबर होंदे ने उन्हां द्वारा राष्ट्रपति की चोण होंदी है। ठीक है जी। तो राष्ट्रपति वालों नामजद मैंबर चोण विच भाग नहीं लेंदे। जिन्हां मैंबरां नूं राष्ट्रपति द्वारा नामजद किया जाता है, जो राष्ट्रपति नामजद करने का मतलब कि जिन्हां मैंबरां नूं राष्ट्रपति ने कहा कि तुसीं आह वाली ड्यूटी संभालनी है, वो वाले व्यक्ति राष्ट्रपति की चोण नहीं कर सकते। जदों राष्ट्रपति की चोण होंदी है तो उन्हां मैंबरां नूं उस विच शामिल नहीं किया जाता जी। ठीक है जी। नैक्सट है कि राष्ट्रपति लोक सभा विच एंग्लो इंडियन जाति के 2 मैंबर नामजद करता है तो राज सभा विच 12 मैंबर। पहला आपां डिस्कस किया सी जी कि 2 उत्थे प्लस किए सी। ठीक है जी। तो 12 एक साइड ते किए सी। उदों ही आपां कहा सी कि एंग्लो इंडियन 2 हुंदे ने ते 12 कौन हुंदे ने? जो विज्ञान के खेत्र च, साहित्य के खेत्र च, कला के खेत्र च, ठीक है जी, तो समाज सेवा के खेत्र च अगे हुंदे ने, उन्हां नूं ही नामजद किया जाता है। हुण इहदा एक क्वेश्चन बनता है जी कि राष्ट्रपति द्वारा किन्ने मैंबर चुने जाते हैं। ठीक है जी। तो कुल मैंबर किन्ने हुंदे ने? 14 हुंदे ने जी। ठीक है जी। राष्ट्रपति द्वारा जिहड़े मैंबर चुने जाते हैं वह 14 हुंदे ने। ठीक है जी। बाकियां नूं की हुंदा है कि बाकी तो चोणां द्वारा ही अगे आउंदे ने जी। ठीक है जी। राष्ट्रपति नूं सौं कौन चुकाउंदा है? कौन चुकाउंदा है जी? सुप्रीम कोर्ट का मुख जज। राष्ट्रपति नूं सौं सुप्रीम कोर्ट का मुख जज चुकाउंदा है जी। राष्ट्रपति अपना अस्तीफा किस नूं दिंदा है? उप राष्ट्रपति नूं दिंदा है जी। राष्ट्रपति का निवास स्थान की है? राष्ट्रपति भवन, जो कि दिल्ली विच है जी। ठीक है जी। हुण अगे है कि आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति दे महादोष का मुकदमा चलाया जाता है। देखो जी, किसी भी राष्ट्रपति नूं जदों उसके कार्यकाल तो बर्खास्त करना हुंदा है, उसनूं उस अहुदे तो हटाउणा हुंदा है, तो उसते महादोष का मुकदमा लाया जाता है। ठीक है जी। अगे है कि महादोष संसद दे किसी भी सदन विच 1/4 मैंबरां दे दस्तखतां नाल चलाया
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ठीक है जी, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 1/4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਤਾ ਨਾ ਕਿ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ 1/4 ਮੈਂਬਰ मतलब ਉਹ ਨਾ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। 1/4 ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 40 ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ 40 ਚੋਂ ਜੇ 10 ਮੈਂਬਰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਲਈ 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 'ਤੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ 2 ਸਦਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚੋਂ 2/3 ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਹੁਮਤ ਤਾਂ ਗਲਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ 77 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਰਖਾਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸੀਟ ਕਦੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਉਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਇਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸੀਟ ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੋਵੇਂ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੱਜ ਨਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਹਿਦਾਇਤ ਉੱਲਾ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਹਿਦਾਇਤ ਉੱਲਾ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 72 ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਰਟੀਕਲ ਜੋ 72 ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 'ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਧੀਆਂ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਧੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਧੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ, CAG ਦੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਲਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਦਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਲਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 5 ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 5 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾ ਲਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਸਾਂਝਾ ਸਮਾਗਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ ਜਾਂ ਉੱਪਰਲਾ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਉੱਪਰਲਾ ਸਦਨ ਹੈ, ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਸਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਥਰਡ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਆਉਣ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ। ਆਰਟੀਕਲ 352 ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਹੋਏ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲੇ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਦਰੋਹ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਦਰੋਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੈ? 3 ਵਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ 1962 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਾਰ 1971 ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ 1975 ਵਿੱਚ। 1962 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੀ ਲੱਗੀ ਸੀ? ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1971 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1975 ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜ ਕਾਰਨ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜੀ ਉਦੋਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਦੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਤੇ
संकट है। ठीक है जी। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 3 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ 'ਤੇ। ठीक है जी। इस समय दौरान की होएगा कि राज विच एक लगेगा राष्ट्रपति। ठीक है जी। जिन्होंने कहते हैं कि राष्ट्रपति राज लागू हो गया। ठीक है जी। राष्ट्रपति ने एमरजेंसी लगानी है 3 तरह की, एक राष्ट्रीय, ठीक है जी, राष्ट्रीय संकट समय, एक राज संविधानिक मशीनरी के फेल होने ते एक ਵਿੱਤੀ संकट समय। राज संविधानिक मशीनरी के फेल होने ते यह आर्टिकल 356 विच है जी। ठीक है जी। राज के राजपाल के कहण ते किसी भी राज विच राष्ट्रपति एमरजेंसी ला सकता है। ठीक है जी। जेकर उस राज का राजपाल कहेगा कि सानू एमरजेंसी की जरूरत है तो ही एमरजेंसी लगेगी। जिस तरह कि अपने पंजाब का राजपाल मान लो कह दे कि साडे पंजाब 'च आह काम गलत हो रहा है तो तुसी राष्ट्रपति राज लागू कर दो जा। ठीक है जी। उस समय ही राष्ट्रपति एमरजेंसी लगाएगा। अगे है जी कि एक बार 6 महीने लिए लगती है, 6 महीने वधाई जाती है, इस तो वध 3 साल। देखो जी ਇਹਦਾ मतलब है कि ਜਦੋਂ भी राष्ट्रपति एमरजेंसी लगाता है तो एमरजेंसी जो एक बार है ना 6 मंथ की वैलिडिटी ਲਈ ਹੁੰਦੀ है कि 6 महीने ਲਈ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ 6 ਮੰਥ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣ 6 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ 6 ਮੰਥ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਲ ਵਧਾਤੀ। ठीक है जी। इदा नहीं हुंदा। 6 मंथ के बाद वो वधाई जाती है। ठीक है जी। वध तो वध किन्ने साल ਲਈ 3 साल ਲਈ कि वध तो वध राष्ट्रपति भी एमरजेंसी नूं 3 साल तक जो कि है वधा सकता है। ठीक है जी। 6 मंथ करके, ये नहीं कि एक बार साल करती, एक बार 2 साल करती, नहीं जी। 6 मंथ बाद ਉਹਨੂੰ लागू करेगा, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ठीक है जी। अगर 6 मंथ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ठीक है जी। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਸਟੇਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ठीक है जी। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ठीक है जी। ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ संसद तो पार्लीमेंट तो 60 दिनों के अंदर मंजूरी लैनी जरूरी है। एमरजेंसी दौरान आर्टिकल 20-21 नूं छड्ड के बाकी सारे मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं। जिहड़े जदों एमरजेंसी लागू हुंदी है जी, मान लो अपने देश विच लागू होगी जां अपनी स्टेट विच लागू होगी पंजाब विच। ठीक है जी। उस समय की होएगा कि जो आर्टिकल 20 ते 21 च जो आपां नूं मौलिक अधिकार दिते गए ने, ठीक है जी, उन्होंने छड्ड के बाकी सारे अपने मौलिक अधिकार समाप्त हो जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे। ठीक है जी। नैक्सट है जी कि अपना ਵਿੱਤੀ जो राष्ट्रपति कदों लागू करता है ਵਿੱਤੀ संकट के दौरान जो एमरजेंसी है। ਵਿੱਤੀ एमरजेंसी आर्टिकल 360 के अधीन है जी। ये की है कि देश में आर्थिक संकट, पैसे की कमी कारण राष्ट्रपति ਵਿੱਤੀ एमरजेंसी यानी फाइनेंस एमरजेंसी ला सकता है। जो फाइनेंस, जो ਵਿੱਤੀ मतलब ਵਿੱਤ का मतलब होंदा है जी पैसे की कमी। ठीक है जी। ਵਿੱਤ होंदा है जी पैसा, मतलब पैसे नाल रिलेटेड जिन्ना भी कुछ है वो ਵਿੱਤੀ है। ठीक है जी। अपना बजट पेश होंदा है जी। ठीक है जी। ਵਿੱਤੀ बजट पेश हो गया, अज एवें हो गया जी। ठीक है जी। वो सब होंदा है जी। की होंदा है कि जदों राष्ट्रपति नूं लगे कि देश 'च पैसे की कमी है, आर्थिक संकट आ गया, तो उस समय वो फाइनेंस एमरजेंसी लगाउंदा है जी। भारत विच हुण तक ਵਿੱਤੀ एमरजेंसी नहीं लगी, कदे भी नहीं लगी जी। जदों दा भारत हैगा बनिया है उस समय तो लैके हुण तक कदी भी ਵਿੱਤੀ एमरजेंसी नहीं लगी। राष्ट्रपति देश दीआं 3 सेनावां जल, थल, वायु सेना का मुखी या सर्वउच्च कमांडर हुंदा है। जो देश दीआं तीनों सेनावां ने, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तिन्हां दा जो सर्वउच्च कमांडर हुंदा है, मुखी हुंदा है, वो राष्ट्रपति हुंदा है जी। धन बिल जो हुंदा है राष्ट्रपति की प्रवानगी नाल लोक सभा विच पेश हुंदा है, पर धन बिल संबंधी अंतिम निर्णय लोक सभा स्पीकर का हुंदा है। देखो जी जो अपना बजट है वो राष्ट्रपति की प्रवानगी नाल लोक सभा विच आउंदा है। ठीक है जी। पर अंतिम निर्णय किहदा हुंदा है? लोक सभा के स्पीकर का, कि आ बजट सही है या नहीं सही, ये लोक सभा का स्पीकर डिसाइड करता है। राष्ट्रपति की प्रवानगी नाल वो लोक सभा विच आउंदा है। ठीक है जी।
ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਜੋ ਹੈ ਧਨ ਬਿੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ? ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੈਦੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੈਦੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਫਖਰੂਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਤੇ ਫਖਰੂਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, 5 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ। ਤਾਂ ਡੈਮੋ ਕਲਾਸ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਮਝਾਈ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਜੀ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਆਲ।